नमस्कार, जय जगन्नाथ। भक्ति सागर सस्मिता चैनल आपण मानक स्वागत। आज भागवत महापुराण रे षष्ठ स्कंध आरंभ होबाकु जाउछि। आपण माने केउठु केउठु सुनुछंती कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ लेखि निश्चित जणाइबे। आसंतु आरंभ करिबा षष्ठ स्कंधर प्रथम अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अजामिल उद्धार। इंद्रिय आकुलित क्षण डाकिला पुत्र नारायण। गला जे अजामिल प्राण से नाम करी संकीर्तन। जमर दूत थिले बेढ़ी हस्तरे पाशर जो धरी। शुणिता मुख नारायण आसी मिलिले विष्णु गण। से अजामिल हृदयरु जीवकु आकर्षण करू। जमदूतंकु विष्णु दूते बळे निवारिले तुरिते। अजामिल को जमदूते धरन्ते मिली विष्णु दूते। ताहांक कथोपकथन प्रथम अध्याये वर्णन। शुकचरणे प्रणमित होई बोलन्ति परीक्षित। राजा परीक्षित उवाच भो भागवत तुम्भे आद्ये कहिल जादितीय स्कंधे। निवृत्ति मार्ग परकारे जेमंत अर्चिरादि पुरे। जोगे लभन्ति प्रजापति क्रमे तांकर संगे मुक्ति। आर प्रवृत्ति मार्ग जेहि स्वर्गादि सुख जहि पाई। प्रकृति विलय भावे जन्म मरण जीव लभे। पुणी हुए से पुणी जाए से मार्ग कहिल तृतीये। जे पुणी अधर्म लक्षण नरक मानक वर्णन। जे स्वयंभुव मनु आदि कहिल चतुर्थे संपादी। उत्तन पाद प्रिय व्रत एबे निवंशानुचरित। दीपवर समहिधर नदी उद्यान जे सागर। पृथ्वी मंडलर स्थान सूर्य मंडल ज्योतिर्गण। चंद्र तारकादि करी भाग विवर अनुसरी। जेमंत प्रकार ईश्वर सर्जिले अखिल संसार। ए सर्व कहिल मो आग एबे पुछई महाभाग। नाना प्रकारे जे नरक प्राणी संचरन्ति अनेक। उग्र जातना को भुंजन्ति कि कले तहि न पड़न्ति। विशेष करी महाभाग कह अनुरागे मो आग। श्री शुक उवाच मन वचन शरीर रे जे प्राणी पाप कार्य करे। इहलोक रे देह धरी जेबे प्रायश्चित न करी। कियबा परम ईश्वरे पूजा न करे भक्ति भरे। अथवा नाम संकीर्तने श्रद्धा न करे भगवाने। निश्चय जातना नरक से प्राणी लभन्ति अनेक।
जेवण प्रकारे भिषक करई चिकित्सा अनेक रोगर गुरु लघु जाणी निदान कथा परिमाणी तेमंत मरणर आगे संजत मना होई बेगे पापर निवारण अर्थे करिब सद्य प्रायश्चिते। राजा परीक्षित वाच पाप हित परिमाणी तथापि विषयारे प्राणी पापरे पुणी हि प्रवर्ते कि कार्य तेबे प्रायश्चिते केबे बा पापु निवर्तई पुणे हि पाप आचरई एथु अंतरे प्रायश्चित कुंजर स्नान कला मत। श्री शुकवाच कर्मरे करी कर्म मान निग्रह करन्ति जे जन कर्म समूले नाश नोहि एहार स्वभावटी एहि अज्ञानी अधिकारी जेणु विफल प्रायश्चित तेणु सुपथ्य ग्रास जेहु करे ताकु व्याधि पीड़ा न करे एहि नियम जे करन्ति क्रमे कल्याण से लभन्ति देह वचन बुद्धि घेनी जे पाप करी थाए प्राणी तपस्या जम नियमरे समदम त्याग शौचरे सत्य ब्रह्मचर्य दीक्षारे ज्ञानी नाशन्ति पाप घोरे जेसने दह सकल बेणुर गुल्म दावानल केहि केवल भक्ति करी गोविंद पादे आसे करी अघशेष करे नाश हिम जेसने रवित्रास हे राजा अघवंत जेहि तपे पवित्र तेड़े नही जेमंत कृष्णर विषये प्राण अर्पिले शुद्ध होए सुशील साधु जेउ जन नारायण रे परायण ताहांक भक्ति पथ मान लोकर कल्याण कारण राजेंद्र सुण परिमाणी कृष्ण विमुख जेते प्राणी ताहांक तपे जेते फल सकल हुई निष्फल कृष्णर पाद पद्म दुई तागुणे अनुरागी होई जे कबेले बोले नाम स्वप्ने से न देखई जम तादुते पास रज्जुधारी न देखे चिन्ह ताहांकरी जे इतिहास पुरातन कहिबा शुण सावधान विष्णुक दूत जमदूत संवाद अति अद्भुत कान्यको बुझ नामे देश अजामिलर तहि बास आश्रमे द्विज से बोलाई स्वभावे दासीपति होई सदाचार को नष्ट करी दासीर संसर्ग आचरी कैतव चौर्य पणे थाई कुत्सित कर्म आचरई एमंते केते दिन गला ताहार पुत्र उपजिला सेनग्रे थाई दासीपति
पुत्र पालने सदामती 88 बयस ताहार काल होइला नृपवर वृद्ध बयसे तार पुत्र होइला 10 परिमित कनिष्ठ नाम नारायण पितार आनंद कारण ताहार तहि चित्त थोई अन्यत्र केवे हेन देई बालक स्वभावे अल्यल कहई वचन कोमल ताहार लीला मान देखी हरस के पारिब लेखी भोजन जलपान बेले नाना प्रकारे सुख भोले बालक स्नेह बस होई अग्रे भोजन तारे देई मरण न जानई मूढ़ बालक स्नेह चित्त दृढ़ मरण काल उपगत तक्षणे करी दृढ़ चित्त बालक नाम नारायण मते निवेशिला तक्षण समन दूते पास करे मिलिले तार समीपरे उच्च पुरुष भयंकर वक्रवदन महाघोर लंबलोम सर्व शरीर देखि अजामिल कातर दोरे बालक संगे मिली ताहार पुत्र करे खेली गभीर स्वरे उच्च करी डाकिला पुत्र नाम धरी इंद्रिय आकुले तक्षण डाकिला पुत्र नारायण गला जे अजामिल प्राण से नाम करी संकीर्तन जमर दूत थिले बेढ़ी हस्तरे पास रज्जु धरी शुणिता मुख नारायण आसे मिलिले विष्णु गण से अजामिल हृदयरु जीव को आकर्षण करू जमदूतंकु विष्णु दूते बळे निवारिले तुरीते वैवस्वत प्रभु जार से दूत मानक उत्तर विष्णु दूत मानक कही तुम्भे निवार काहीं पाई धर्मराजार आज्ञा मान किं पाई करुछ लंघन काहार तुम्भे माने दूत काहु बाइल त्वरित किं पाई आंभ को निरोध किबा उत्तम तुम्भे सिद्ध किबा देवता तुम्भे माने थाओ देवंक सन्निधाने तुम्भर चक्षु पद्म तुल्य विराजे किरीट कुंडल उरे लंबई वनमाळ शोभित जे पीत दुकूल सर्वे नूतन तनु बय चारु चत्वार भुज बह शंख चक्र गदा कमल एणे शोभा तुम्भे सकल धनु खड्ग तृण सर ए सर्व आयुध तुम्भर दिगमानंकर तिमिरी आत्मकांति रे कल दूर आंभे धर्मराज किंकर किंपा निषेध तुम्भे कर श्री शुकवाच जमदूतंक कथा अन्ते हसी कहन्ति विष्णु दूते
मेघ गंभीर प्राय बाणी जमदूतंक आगे भणी विष्णुदूत आउचु तुम्भे दूत धर्मराजार ताहांक आज्ञा जेबे कर धर्म धर्मर लक्षण कहिबा आंभर आगेण प्राणी की कले दंड पाई दंडर स्थान केवा होई दंड को सहई केमंत मनुष्य जंतु ए जगते जमदूत आउचु वेद विहित जेते कर्म सेहि संसारे नित्य धर्म ता बिना अन्य कर्म जेते अधर्म बोलंती जगते साक्षाते वेद नारायण ए निश्चय ब्रह्मार वचन ए वेद आपणा शक्ति रे सत्तर जतम गुण रे गुण नाम क्रिया रूप रे যথা তথারে ভিন্ন করে সূর্য চন্দ্র দিগ আকাশ পবন সন্ধ্যা অহর্নিশ গাব ভূজল অগ্নি ধর্ম দেহি ধর্মর সাক্ষী জাণ পাপকু এণে করি জাଣି দণ্ড স্থান পরিমাণী कर्म आयत्त होई जन दंडरे हुई भाजन आहे निष्पाप प्राणी माने कर्म करंती जेते जने सत्कर्म जे माने करंती स्वकर्म फल से लभंती मंद कर्म रे युक्त जे हो सुफल लभिब से काहू विधि निषेध बेनि कर्म ए नित्य कहंती आगम विहित कर्म जे करई तार पाप को भय नाही निषेध कर्म करे जेहु सकल दंड सहे सेहु एघेनि वेद ब्रह्ममये सुजन वेद मार्गे रहे धर्म धर्म आवरण करंती जेहु प्राणी मान से प्राणी माने अवनीरे फला फल को भोग करे हे देव श्रेष्ठ तुम्भे माने संसारे प्राणी माने जेन्हे त्रिविध लक्षण लभंती जे यथा कर्म आचरंती गुण विचित्र भाव करी प्राणीक विषय आचरी कालर वर्तमान गुण भूत भविष्यत प्रमाण तेसने प्राणी ह जन्म प्रकाश करे धर्मा धर्म जे धर्म राज जंतु जाई से संजमनि पुरे थाई प्राणीर अंतर्यामी होई धर्म धर्म को जानई तम गुण रे युक्त होई प्राणेषु कर्म न जानई ए देहे अहमिका बही जन्म कारणे नाशई ज्ञान कर्म दशेन्द्रिय मन आर पंच विषय एसट दश लिंग देहे ए जीव भुंजई विषय जे हवा पंचभूत गुण सृष्टि की करई भियाण महत तत्व अहंकार ए आदि जेते कपर
ତ୍ରିଗୁଣ ଶକ୍ତି ଆଦି ଯେତେ ଏହାକୁ ଧରି ହୃଦଗତେ ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାରେଣ ଦେହି ହରସ ଶୋକ କୁଲ ଭଇ ତେଣୁ ଷଡ଼ବର୍ଗ ଜିତ କରଇ କର୍ମ ବିପରୀତ କୋଶକାରର ପ୍ରାୟ ହୋଇ କର୍ମରେ ଆତ୍ମାକୁ ରୋଧଇ ଏଥୁ ଅନ୍ତରେ ପୁଣି ସେହି ତହିଁର ହୋଇ ମୋହ ହୋଇ ସ୍ୱଭାବେ କର୍ମବଶ ହୋଇ ନିରତେ କର୍ମକୁ କରଇ ଏଥୁ ଅନ୍ତରେ ପୁଣ ସେହି ଅଦୃଷ୍ଟ ବସେ ଦେହ ବହି ମାତା ପିତାର ଅନୁରୂପ ଲୋଭଇ ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପ ପ୍ରକୃତି ସଙ୍ଗରୁ ପୁରୁଷ ଏ ରୂପ ସର୍ବ କରେ ନାଶ ପୂର୍ବ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଏବେ ଶୁଣ ବେଦ ସମ୍ପନ୍ନ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମଜ୍ଞ ଶୀଳବନ୍ତ ପୁଣ ସୁଶାନ୍ତ ସୁଜ୍ଞାନୀ ନିପୁଣ ମୃଦୁ ମନ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ସୁଚିଦାତା ସତ୍ୟବଚନ ଧୃତ ବ୍ରତା ଅତିଥି ବୃଦ୍ଧ ଗୁରୁ ଅଗ୍ନି ଏହାଙ୍କ ସେବା ଶିରେ ଘେନି ସର୍ବଭୂତରେ ମିତ୍ରପଣ କୋପ ବର୍ଜିତ ସାଧୁ ଗୁଣ ଅଶେଷ ଗୁଣ ସ୍ଥାନ ଏହି ସୁଶୀଳ ବୃତ୍ତିରେ ଜିୟଇ ପିତା ଆଜ୍ଞାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏକ କାଳେ ବନେ ଗମୀଣ ପୁଷ୍ପ ସମିଧ ଫଳକୁ ସେ ଘେନି ଆସଇ ମନ ତୋଷେ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତେ ବନେ ଥିଲା କାମେ ଶୂଦ୍ରକୁ ଏ ଦେଖିଲା ମଦ୍ୟପାନରେ ରକ୍ତ ନେତ୍ର ବିହଳ ହୋଇଅଛି ଚିତ୍ତ ନିବିଖସିଛି ମତ ଭରେ ମୂଢ଼ ଲଜ୍ଜାକୁ କରି ଦୂରେ ହାସ୍ୟ ଗାୟନ କ୍ରୀଡ଼ାର ସେ ଲୀଳା କରଇ ତାର ପାଶେ କନ୍ଦର୍ପେ ଲିପ୍ତ ମନ ହୋଇ ଭୁଜେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରଇ ବିପ୍ର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖି କରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବସେ ଅନୁସରି ଏମନ୍ତେ ତାହାକୁ ଦେଖିଲା ମନରେ ମୋହିତ ହୋଇଲା ଆପଣା ଆତ୍ମା ସ୍ଥିର କରି ମନରେ ବହୁତ ବିଚାରି ହେଲେ ହେଁ ସତ ଗୁଣେ ସ୍ଥିତ କନ୍ଦର୍ପେ ହୋଇଲା ପୀଡ଼ିତ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟ ଅଭିରାମ କପଟ ଗ୍ରହ ହୋଇ କାମ ତେଣେ ପ୍ରମତ୍ତ ମନ ତାର ନିଜ ଧର୍ମକୁ କଲା ଦୂର ପନବର ଯମନ ହରେ ପିନଉର ଯମନ ହରେ ସ୍ନେହରେ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ ପରିତୋଷଣ ତାକୁ କରି ସେବକ ମତେ ଆଜ୍ଞାକାରୀ କୋମଳ ବାକ୍ୟେ ମନ ହରି ପ୍ରସନ୍ନ ଯେମନ୍ତେ ସୁନ୍ଦରୀ ନିଜ ଯୁବତୀ କୁଳ ସ୍ତ୍ରୀ ତେଜିଲା ବିପ୍ର ମନ୍ଦାଚାରୀ ଶୈରିଣୀ ଅପାଙ୍ଗ ଇଙ୍ଗିତେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଲା ତାର ଚିତ୍ତେ ତା ବିନୁ ନ ଜାଣଇଆନ ତିଳେ ବିଚ୍ଛେଦ ନୁହେଁ ମନ ଅଧର୍ମ ବୁଦ୍ଧି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିରତେ ବେଶ୍ୟା ପରାୟଣ ଧର୍ମେ ଅଧର୍ମେ ଧନ ଆଣି ସନ୍ତୋଷ କରଇ ଶୈରିଣୀ
ଯେଉଁ କାରଣ ଲଙ୍ଘି ଶାସ୍ତ୍ର ଶରୀରତ ବିରତ ଗର୍ହିତ କର୍ମେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିଲା ପୂର୍ବର ଧର୍ମ ନାଶ କଲା। ଏଣୁ ଏ ପାପୀ ଦ୍ୱିଜେ ନେଇ ଯମର ଛାମୁରେ ଦେବଇ ବୋଲଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଯମଦୂତେ ବେଦ ପ୍ରକାଶ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ଷଷ୍ଠ ସ୍କନ୍ଧେ ଅଜାମିଳୋପାଖ୍ୟାନେ ବିଷ୍ଣୁ ଯମଦୂତ ସମ୍ବାଦ ନାମ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ଦ୍ୱିତୀୟାଧ୍ୟାସେ ବିଷ୍ଣୁଦୂତେ ନାମ ମହିମା ଯମଦୂତେ ଶୁଣାଇ ବିପ୍ର ଅଜାମିଳେ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକକୁ ଘେନି ଗଲେ। ବାଦରାୟଣ ଉବାଚ ଏମନ୍ତ ଯମଦୂତ ବାଣୀ ବିଷ୍ଣୁ ସେବକ ମାନେ ଶୁଣି ଶୁଣ ରାଜନ ଏ ଅନ୍ତରେ ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସକଳ ଧର୍ମ ସେ ଜାଣନ୍ତି ଯମଦୂତଙ୍କୁ ବୋଲୁଛନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁଦୂତ ଉଚୁ ଏତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଦ୍ଭୁତ ଦେଖିଲୁ ତୁମ୍ଭର ଚରିତ ସମଦରସି ସାଧୁ ଜନେ ଅଧର୍ମ ସ୍ପର ସେ କେଶନେ ଅଦଣ୍ଡ୍ୟ ପାପୀ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ତାହାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟର୍ଥେ ପୁଣି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପିତା ଯେହି ସେ ଯେବେ ପ୍ରଜା ଶାସ୍ତି ଦେଇ ତେବେ ସେ କାହାର ଶରଣ ହୋଇବ କହ ହେ କାରଣ ମହତେ ଯାହା ଆଚରିବେ ଇତରେ ତାହା ହିଁ କରିବେ ସେ ଯାହା ପ୍ରମାଣ କରିବେ ଲୋକେ ସେ ପଥେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିବେ ଯାହାର ଅଙ୍କେ ଶିର ଦେଇ ନିଶଙ୍କେ ଜନ ନିଦ୍ରା ଯାଇ ପଶୁ ଯେ ସନେ ସୁଖେ ଥାଇ ଧର୍ମ ଧର୍ମ ନ ଜାଣଇ ମିତ୍ର ସ୍ୱଭାବେ ଯାର ତହିଁ ବିଶ୍ୱାସେ ଆତ୍ମା ସମର୍ପଇ ବିଶ୍ୱାସ ସର୍ବ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଦୟା ପୂରିତ ଯା ଶରୀର ବିଶ୍ୱାସୀ ପ୍ରାଣୀ କି ମନ୍ତେ ସେ ହିଂସା କରେ ହୃଦଗତେ କୋଟି ଜନ୍ମର ଶୁଭ ଫଳ କଲାଏ ଦ୍ୱିଜ ଅଜାମିଳ ଯେଣୁ ଆକୁଳେ ନାରାୟଣ ମଙ୍ଗଳ କଲା ଉଚ୍ଚାରଣ ଏଣୁ ଏ ପାପୀ ମନ୍ଦ କୃତ୍ୟ ସକଳ କଲା ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଯେଣୁ ଚତୁରାକ୍ଷର ନାମ ମୁଖେ ବୋଇଲା ନାରାୟଣ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ମଦ୍ୟପାନ ଗୁରୁ ପତ୍ନୀ ଅଭିଗମନ ମିତ୍ର ବିଷୟ ଅପରାଧ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଜ ପିତୃଗୋବଧ ଏ ଆଦି ପାପ ଯେ ଅପରେ ସର୍ବଦୂରିତ ନିଶ୍ଚିହରେ ପ୍ରାଶ୍ଚିତ ସର୍ବ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ବିଷ୍ଣୁର ଯାହାର ବିଷ୍ଣୁ ଭାବେ ମତି ପାପରେ ଗ୍ରସ୍ତ ସେ ନୁହନ୍ତି ବ୍ରତ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଏମାନ ଅଧିକ ତହୁଁ ହରି ନାମ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱକୁ ପରକାଶେ ପାପର ମୂଳ ବୀଜ ନାଶେ ଏଣୁ ଏହାକୁ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ତେଜି ନ ଯାଅ ନିଜ ସ୍ଥାନେ ଏହାର ଯେତେ ପାପମାନ ନିଶ୍ଚୟ କଲାଏ ଖଣ୍ଡନ ଯେଣୁ ଏ ଦ୍ୱିଜ ଅଜାମିଳ
ନିକଟେ ମରଣର କାଳ। ତୁଣ୍ଡେ ଉଚାରି ନାରାୟଣ, ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଲା ତତ୍କ୍ଷଣ। ସଂକେତ ପରିହାସ ବେଳେ, ଗୀତାଳା ପରେ ଯେବେ ହେଳେ। ବୈକୁଣ୍ଠ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଇ, ତାର କଳୁଷ ନର ହୋଇ। ପତନ ସ୍ଖଳନ ଭଗ୍ନରେ, ନାନା ପ୍ରକାରେ ଯେ ସୁମରେ। ତୁଣ୍ଡେ ଉଚ୍ଚାରେ ହରି ନାମ, ତାହାକୁ ନ ଦଣ୍ଡଇ ଯମ। ଅଳ୍ପ ବହୁତ ପାପମାନ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ହିଁ ଯଥାକ୍ରମ। ପାପର ଗୁରୁ ଲଘୁ ଜାଣି, ମୁନି କହନ୍ତି ପରିମାଣି। ତପସ୍ୟାଦି ବ୍ରତ ଦାନେ, ପାପ ନାଶନ୍ତି ଏଣେ ଜନେ। ପାପର ବୀଜ ନାଶ ନହିଁ, ଚିତ୍ତ ନିର୍ମଳ ନୁହେଁ ତହିଁ। ଯେମନ୍ତେ ଶ୍ରୀ ହରି କୀର୍ତ୍ତନେ, ପାଦ ପଙ୍କଜ ସେବା ଧ୍ୟାନେ। ଜ୍ଞାନେ ଅଜ୍ଞାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ, ସ୍ମରଣ କରେ ଚକ୍ର ପାଣି। ନାମ କରଇ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ପାପକୁ କରଇ ଦହନ। ଯେସନେ ବହୁ କାଷ୍ଠ ରାଶି, ଅନଳ ପ୍ରବେଶେ ବିନାଶୀ। ରୋଗ ଶରୀରେ ଉପଗତ, ହେଲେ ଔଷଧ ବଳବନ୍ତ। ଅଜ୍ଞାନେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଲେ, ତେମନ୍ତ ନାମ ଉଚ୍ଚାରିଲେ। ତେବେ ସେ ଆତ୍ମା ଗୁଣ ତାର, ସେ କି ନ କରେ ଉପକାର। ଶ୍ରୀ ଶୁକବାଚ ବିଷ୍ଣୁଦୂତଙ୍କ ଧର୍ମ ବାଣୀ, କୃତାନ୍ତ ଦୂତ ମାନେ ଶୁଣି। ଅଜାମିଳକୁ ପାଶୁ ଫେଇ, ମୃତ୍ୟୁରୁ ଦେଲେ ବାହୁଡ଼ାଇ। ଯମର ଦୂତ ମାନେ ଗଲେ, ଏ ସର୍ବ ଯମକୁ କହିଲେ। ପାଶରୁ ମୁକ୍ତ ଅଜାମିଳ, ଦେହ ଲୋଭିଲା ତତ୍କାଳ। ବିନାଶୀ ସର୍ବ ଭୟ ତାର, ଶିରରେ ଦେଇବେନି କର। ବିଷ୍ଣୁଦୂତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଉତ୍ସୁକ ହୋଇଛି ମନର। କଥନ ମୁଖ ଦେଖି ତାର, ଜାଣିଲେ ବିଷ୍ଣୁର କିଙ୍କର। ତକ୍ଷଣେ ହେଲେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ, ତାହାର ନିକଟ ରାଜନ। ଗୁଣ ଆଶ୍ରିତ ବେଦ ସିଦ୍ଧ, ଯେ ଭାଗବତ ଧର୍ମ ଶୁଦ୍ଧ। ଯମ ବିଷ୍ଣୁ ଦୂତଙ୍କ ବାଣୀ, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୁଣ ବିପ୍ର ଶୁଣି। ତକ୍ଷଣେ ଚରଣାର ବିନ୍ଦେ, ଭକ୍ତି ଲୋଭିଲା ଅପ୍ରମାଦେ। ହରିର ଚରିତ ଶ୍ରବଣେ, ପୂର୍ବର ଅଶୁଭ ସ୍ମରଣେ। ମହାସନ୍ତାପ ମନେ ହେଲା, ତକ୍ଷଣେ ବିଷ୍ଣୁ ସୁମରିଲା। ଅହମୋହର ବଡ଼ କଷ୍ଟ, ଅତୀତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମୁଁ ନଷ୍ଟ। ସୁକର୍ମ କଲି ମୋର କ୍ଷୀଣ, କଲି ମୁଁ ବୃଷଳି ଗମନ। ଅଧର୍ମ ଆଚରଣ କରି, କାଟିଲି ଦିବସ ସର୍ବରି। ଧିକ ମୋହର ମନ୍ଦ କୃତ୍ୟ, କୂଳରେ କଳଙ୍କ ବିଦିତ। ତେଜିଣ ନିଜ ପତ୍ନୀ ସତୀ, ରମିଲି ମୁନିଚ ସତୀ। ବୃଦ୍ଧ ମୋହର ତାତ ମାତ, ମୋର ବିହୁନେ ଅରକ୍ଷିତ। ତପସ୍ୱୀ ରୂପେ ଥାନ୍ତି ବନେ, ତାଙ୍କୁ ତେଜିଲି ଅକାରଣେ। କିଏ ଅର୍ଜିତ କର୍ମ ମୋର,
ନରକେ କଲି ନିଜ ଘର, ବିଧି ହୋଇଲା ବିଡ଼ମ୍ବନା, ଲଭିବି ନରକ ଦାରୁଣ। ଧର୍ମ ହିଂସକ ପାପୀ ଯହିଁ, ନାନା ଯାତନା ଭଞ୍ଜୁ ଥାଇ। କିଏ ସପନ ଅଦ୍ଭୁତେ, ନୟନେ ଦେଖିଲି ସାକ୍ଷାତେ। ପାଶ ଦଉଡ଼ି ହସ୍ତେ ଧରି, ଯେ ମତେ ନେଉଥିଲେ ଧରି। ଏତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବଡ଼ ଏଣେ, କ୍ଷଣକେ ଚାଲିଗଲେ କେଣେ। ପାଶେ ବନ୍ଧନ ମତେ କରି, ଅଧୋଭୂମିକୁ ନେଉ ଧରି। ଏ ଅନ୍ତେ ସିଦ୍ଧ ଚାରିଜଣ, ତାହାଙ୍କ ରୂପ ମନୋରମ। ଛଡ଼ାଇ ଦେଲେ ଏହି କ୍ଷଣି, କ୍ଷଣକେ ଗଲେ କାହିଁ ପୁଣି। ମୁଁ ତ ଅଟଇ ପାପୀହୀନ, ମୋହର ଦେବ ଦର୍ଶନ। ଏଣୁ ହୋଇଲା ଏ ମଙ୍ଗଳ, ଆତ୍ମା ମୋ ହୋଇଲା ସୁଫଳ। ଅଶୋଚି ଦାସୀ ପତି ମୋହି, ମତହୁଁ ପାପୀ ଅଛି କାହିଁ। ମୋହର ମରଣର କାଳେ, ବୈକୁଣ୍ଠ ନାମ ଅବହେଳେ। ଜିହ୍ୱା ମୋ କେମନ୍ତ ବୋଇଲା, କି କଳ୍ପତରୁ ଦୟା ଥିଲା। କାହିଁ ମୁଁ ଧୂର୍ତ୍ତ ପାପୀ ବର, ବ୍ରହ୍ମଗ୍ନ ଲଜ୍ଜା ଯାର ଦୂର। କାହିଁ ମଙ୍ଗଳର କାରଣ, ବୈକୁଣ୍ଠ ନାମ ନାରାୟଣ। କେମନ୍ତେ ବୋଇଲ ଏ ମୋହି, ଦୟା ଯେ କଲେ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ମୁଁ ଅଟଇ, ଏମନ୍ତ କରିବ ଏ ମୋହି। ଯେମନ୍ତେ ଆତ୍ମା ଭୋଗ ଛାଡ଼ି, ବ୍ରହ୍ମ ଭାବରେ ରହେ ବୁଡ଼ି। ଅବିଦ୍ୟା କାମ କର୍ମ ଜନ୍ମ, ମୋଚନ କରି ଏ ବନ୍ଧନ। ସର୍ବଭୂତରେ ଶାନ୍ତ ହୋଇ, ଦୟା ବହିବି ଚିତ୍ତେ ମୋହି। ଏ ମାୟାଗ୍ରସ୍ତ ମୋର ମନ, ନିଶ୍ଚୟ କରିବି ମୋଚନ। ଯେଉଁ ମାୟାରେ ମୋହ ମୋହି, କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ରଙ୍ଗ ପ୍ରାୟ ହୋଇ। ଦେହ ସମ୍ପଦ ମୋର ଯେତେ, ଅଛଇ ଦମ୍ଭ ବିରତେ। ଏହାଙ୍କୁ ତେଜି ଶୁଦ୍ଧ ମନ, କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ହେବି ଲୀନ। ଶ୍ରୀ ଶୁକବାଚ ଏମନ୍ତେ ଜାତ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଯେଣୁ ତା ସାଧୁ ଦର୍ଶନ। ତେଜିଣ ସକଳ ବନ୍ଧନ, ଗଙ୍ଗା ଦ୍ୱାରକୁ ଆଗମନ। ଦେବ ସଦନେ ବିପ୍ର ଯାଇ, ନିଶ୍ଚଳ ମନେ ଯୋଗ ଧ୍ୟାଇ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିଗ୍ରହ କରିଣ, ବ୍ରହ୍ମେ ନିବେଶି ସ୍ଥିର ମନ। ସକଳ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପରିହରି, ଆତ୍ମାକୁ ସମାଧିରେ ଭରି। ପରମ ବ୍ରହ୍ମେ ମନ ଦେଲା, ମନକୁ ତହିଁ ନିବେଶିଲା। ବ୍ରହ୍ମ ଭାବନେ ସ୍ଥିର ମନ, ଦେଖିଲା ବିଷ୍ଣୁ ଦୂତ ମାନ। ପୂର୍ବେ ଯେ ରୂପ ଦେଖିଥିଲା, ପୁଣି ଦେଖନ୍ତେ ପ୍ରଣମିଲା। ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଦ୍ୱିଜବର, ତେଜିଲା ନିଜ କଳେ ବର। ତକ୍ଷଣେ ବିଷ୍ଣୁ ଦୂତ ପ୍ରାୟେ, ହୋଇଲା ତାର ଦିବ୍ୟ କାଏ। ବିଷୟ ଦୁର୍ଗତି ଖଣ୍ଡନ, ବେଷ୍ଟିତ ହୋଇ ବିଷ୍ଣୁ ଗଣ। ହେମ ବିମାନ ଆରୋହିଲା, ତକ୍ଷଣେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଗଲା। ଦାସୀ ପତି ପତିତ କର୍ମ, ନଷ୍ଟ ତାହାର ସର୍ବଧର୍ମ। ବ୍ରତ ବିହୀନ ନିନ୍ଦାଚାର,
ନରକେ ପଡ଼ନ୍ତା ଶରୀର। ଈଶ୍ୱର ନାମ ଗ୍ରହଣରୁ ତତ୍କାଳ ମୁକ୍ତି ନରକରୁ। ମୋକ୍ଷ ବାଞ୍ଛିତ ନରଙ୍କର କୃଷ୍ଣ କୀର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ ପର। କର୍ମ ବନ୍ଧନର ଛେଦନେ ଏହାର ସମ ନାହିଁ ଆନେ। ଯେ ମନର ତମେ ଥାଇ କର୍ମେ ମଳିନ ସେ ହୋଇ। ପରମ ଗୁହ୍ୟ ଘନାସ ନାମ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଇତିହାସ। ଶୁଣଇ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ବଦନେ କୀର୍ତ୍ତନ କରଇ। ସେ ପ୍ରାଣୀ ନରକେ ନ ଯାଇ ଯମଯାତନା ତାକୁ ନାହିଁ। ତେବେ ନିର୍ମଳ ପ୍ରାଣୀ ହୋଏ ନିଶଙ୍କେ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକେ ରହେ। ଦେଖ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପାପୀ ଥିଲା ଅନ୍ତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସୁମରିଲା। ଦେଖିନି କଟେ ତା ମରଣ ପୁତ୍ରର ନାମ ନାରାୟଣ। ନାମକୁ ଆକୁଳେ ଉଚାରି ଭବସାଗରୁ ହେଲା ପାରି। ସକଳ ପାପେ ଅଧିକାରୀ ସେହି ଲୋଭିଲା ନରହରି। ସର୍ବଦୁଷ୍କୃତ ତାର ଗଲା ପରମ ପଦ ସେ ଲଭିଲା। ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ନାମ ଯେ ଉଚାରେ ତାର ମହିମା କେ ବିସ୍ତାରେ। ବିଷ୍ଣୁର ନାମର ମହିମା ସୁକ କହିଲେ ଗୁଣ ସୀମା। ସଜନେ ଚିତ୍ତ କର ଏ ମାୟା ବନ୍ଧନୁ ନିସ୍ତର। ବୋଲଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଷଷ୍ଠ ସ୍କନ୍ଧରେ ଭାଗବତ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ଷଷ୍ଠ ସ୍କନ୍ଧେ ଅଜାମିଳୋପାଖ୍ୟାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯମ ବୈଷ୍ଣବ ଉତ୍କର୍ଷ ବର୍ଣ୍ଣନ। ନିଜ ଦୂତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କଲେ ସେମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ଭଜିଲେ। ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ବାଚ ଆପଣା ଦୂତ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି କି ବୋଇଲେ ଦଣ୍ଡ ପାଣି। ଯମରାଜାର ଆଜ୍ଞା ହତ ଯେଣୁ ହୋଇଲା ବିପରୀତ। ବିଷ୍ଣୁ ଦୂତରେ ଯମଦୂତ ଯେଣୁ ହୋଇଲେ ପରାଜିତ। ଯାହାର ବଶ ସର୍ବଜନେ ଏତ ବିଚିତ୍ର ମୋର ମନେ। ଯମଦଣ୍ଡର ଭଗ୍ନ କାହିଁ ପୂର୍ବେ ଶୁଣିଲା କେହି ନାହିଁ। ଏତ ସଂଶୟ ଭୂତ ଭୂମୁନି କହିବା ତଦନ୍ତ। ତୁମ୍ଭର ତହୁଁ ଅନ୍ୟ କେହୁ ସଂଶୟ ଛେଦିବ ମୁଁ ତହୁଁ। ବାଦରାୟଣ ବାଚ ବିଷ୍ଣୁ ଦୂତରେ ଯମଦୂତ ଯେଣୁ ହୋଇଲେ ପରାଜିତ। ଯମର ଛାମୁରେ ମିଳିଲେ ସକଳ ବାରତା କହିଲେ। ଯମଦୂତ ଉଚୁ ସଂସାରେ ଜନ୍ତୁଛନ୍ତି ଯେତେ ଏହାଙ୍କ ଶାସ୍ତା ବା କେତେ। ତ୍ରିବିଧ କର୍ମ ଯେ କରନ୍ତି କାତହୁଁ ସେ ଫଳ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି। ଯେବେ ଅଖିଳ ଲୋକର ଦଣ୍ଡର କର ତା ପାର। କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ଅବା କାହିଁ ଅମୃତ ଅଛି ଅବା ନାହିଁ। କର୍ମର ବଶ ହୋଇ ଜନ୍ତୁ ଶାସ୍ତି ଲଭନ୍ତି କର୍ମ ହେତୁ। ତେଣୁ ଏ ଶାସ୍ତା ଏକ ଜଣ ଯେନେ ଦୁଷ୍ଟ ଶାସ୍ତା ରାଜନ। ଏଣୁ ଅଶେଷ ଜନ୍ତୁଙ୍କର ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଶାସ୍ତା ଦଣ୍ଡ ଧର। ଈଶ୍ୱର ମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର
शुभ शुभर ठाकुर तुम्भर दंड एबे नाही पापिष्ठ जनकर तहि अद्भुत सिद्ध चारि जण तुम्भଙ୍କୁ कले अवज्ञान तुम्भ आदेश घेनि सिरे आम्भे आणुथिलु पापीरे जातना गृह को आणन्ते मोचन करिण तुरिते पाशको छेदिले प्रत्यक्षे से सिद्धे गले अंतरिक्षे ताहाको जाणिबार पाई इच्छा करुछु दंड साई शुणिबा क्षेम हेउ जेबे ए कथा कह प्रभु तेबे जे क्षणे से पापी दुर्जन उच्चार कला नारायण तक्षणे आसी से मिलिले भय न कर हो बोइले बादराणी वाच दूतंक वाक्य शुणी जम आनंदे हरस बदन श्री विष्णु अभय चरण तक्षणे करि सुमरण अत्यंत प्रीत होई मने बोलई शुण भृत्य गणे जमवाच मोतहु अन्य श्रेष्ठ पूर्ण जगत जाहार भियाण सूतारे जेन्हे वस्त्र होई विश्वते मंत तार तहि जाहार अंगरु जगत जन्म पालन पुणी हत जाहार नाम तत्व गुण बंधन करे प्राणी मन रज्जुरे जेन्हे गोरु थाई केणिकी न पारई जाई नियम डोरे ताहांकर बंधा होइछि चराचर नाना कर्मरे बंधा होई जगत जाहाकु सेवई मोहि महेन्द्र नैरति वरुण आदि दिगपति सोम नल महेश्वर पवन ब्रह्मा दिवाकर विश्वे देवाजे वसु जेते रुद्र मरुद्गण सहिते सिद्ध की नर आदि करी संसारे जेते अधिकारी संसार कर्ता जेते भृगुआदि ऋषि सहिते ए आदि जेते कहिलु ताहार माया न जानिलु केबा जानिब ता महिमा प्रभुर नाम गुण सीमा इंद्रिय हृदय वाक्य मने
ଯାହାକୁ ନ ଜାଣନ୍ତି ଜନେ ସର୍ବ ଶରୀରେ ଆତ୍ମା ରୂପ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କର ଧୀପ ସେ ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମତନ୍ତ୍ରେ ଥାଇ ସଂସାର ଚେଷ୍ଟା ସେ କରଇ ତାହାର ଦୂତ ଗଣେ କରି ତାହାର ରୂପ ଗୁଣ ଧରି ସଂସାରେ ନିର୍ଭୟ ବିହରେ ହେଳେ ଅଶେଷ ପ୍ରାଣୀ ତାରେ ଦେବେ ପୂଜିତ ତେଜ ଯୁକ୍ତ ଅତି ଅଦ୍ଭୁତ ବିଷ୍ଣୁ ଦୂତ ଭକ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ସକାଶରୁ ତାହାଙ୍କୁ ଆମ୍ଭ ଭୟରୁ ସେ ରଖନ୍ତି ସର୍ବତ୍ର ସ୍ଥାନେ ବିରାଜନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ବିଷୟ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ଅଜ୍ଞାତ ଦେବ ଋଷିଗଣ ସିଦ୍ଧ ସୁରଜ ଚାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଧର ମାନ ଏ ସର୍ବେ ଜାଣିବେ କେମନ୍ତ ଯାହାର ମହିମା ଅନନ୍ତ ସ୍ୱୟମ୍ଭୁ ନାରଦ କୁମାର ଶିବ କପିଳ ମନୁବର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଜନକ ଭୀଷମ ବଳି ସୁକମୁ ଦ୍ୱାଦଶମ ହେ ଦୂତେ ଶୁଣ ମୋର ବାଣୀ ବିଷ୍ଣୁ ଭକତି ଏତେ ଜାଣି ଗୋପତ ବିଶୁଦ୍ଧ ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ଯେ ଧର୍ମ ଜାଣି ମୃତ୍ୟୁ ଛେଦ କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ଯାର ମନ ସଂସାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେହୁ ଜନ ନାମ ଉଚ୍ଚାରନ୍ତି ଯେ ବାରେ ଭକତ ବୋଲି ବୋଲୁ ତାରେ ଭାଗବତର ଧର୍ମ ଜାଣି କୋଟିକେ ଗୋଟି ପରିମାଣି ହେ ଦୂତେ ଈଶ୍ୱରର ନାମ ମହିମା ଦେଖ ଉଚ୍ଚାରିଣ ଅଜାମିଳ ହିଁ ଯେ ନାମରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲା ମୃତ୍ୟୁ ପାଶରୁ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଦେଖି ଭୟ କଲା ନାରାୟଣ ବୋଲି ବୋଇଲା ତକ୍ଷଣେ ସର୍ବ ପାପ ଗଲା ମୋ ପାଶ ମୁକ୍ତ ହୋଇଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ
ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାପ ବିମୋଚନ ଯଜ୍ଞାଦି କରି ମୂଢ଼ମତି ନାନା ପ୍ରକାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ୍ତି ନାମ ମହିମା ନ ଜାଣନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରେ ମୋହ ହୁଅନ୍ତି ଏମନ୍ତେ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ପଣ୍ଡିତ କୃଷ୍ଣ ସୁମରେ ଅବିରତ ତାହାକୁ ମୋର ଦଣ୍ଡ ନାହିଁ ପାତକ ଯେବେ ତାର ଥାଇ ସକଳ ପାପ ହୋଏ ଭଙ୍ଗ ଯେଣୁ ଈଶ୍ୱର ପରସଙ୍ଗ ସମଦରସି ସାଧୁ ଜନ ଯେମାନେ ହରି ପରାୟଣ ଦେବତା ସିଦ୍ଧ ତାହାଙ୍କର ଯଶ କରନ୍ତି ସୁବିସ୍ତାର ପରମ ଈଶ୍ୱର ଗଦାରେ ରକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି ସେ ନରେ ତାହାଙ୍କ ଦଣ୍ଡରେ ମୋହର କେବେ ନାହିଁ ଅଧିକାର ମୁକୁନ୍ଦ ପାଦର ବିନ୍ଦ ନିତ୍ୟ ଶ୍ରବଇ ମକରନ୍ଦ ତହିଁ ବି ମୁଖ ଯେଉଁ ଜନ ତାହାଙ୍କୁ କରିଣ ବନ୍ଧନ ଆଣି ତାହାଙ୍କୁ ମୋଗ୍ରତେ ଯାତନା ଦେବ ବିରତେ ନିର୍ଲୋଭ ଯେ ପରମହଂସ ତାହାଙ୍କୁ ନ କରି ଜିଘାସ ଗୃହ ବନ୍ଧନେ ମନ ଦେଇ ନିତ୍ୟ ସାଧୁ ପଥେ ଥାଇ ଜିହ୍ୱାରେ ନ ବୋଲଇ ନାମ ନ ଚିନ୍ତେ ଅଭୟ ଚରଣ କୃଷ୍ଣର ପାଦେ ଶିର ଦେଇ କେବେ ସ୍ତୁତି ନ କରଇ ବିଷ୍ଣୁର କର୍ମରେ ବର୍ଜିତ ନିରତେ କୁସଙ୍ଗେ ଆଶ୍ରିତ ଏମନ୍ତ ଭାବେ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ଯାତନା ଦିଅ ତାଙ୍କୁ ଆଣି ଏମନ୍ତ ଦୂତ ଆଗେ କହି ଯମ କହନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଧ୍ୟାଇ ମୋର ଦୂତଙ୍କ ଅପରାଧ କ୍ଷମା କରିବା ପଦ୍ମପାଦ ଶ୍ରୀହରି ପୁରୁଷ ପୁରାଣ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ନାରାୟଣ ପଣ୍ଡିତେ
जार पद्म पादे सेवन्ती नित्य अप्रमादे एहांको मोर नमस्कार ए अपराध क्षमा कर। श्री शुकवाच एणुटी हरि संकीर्तन जगत मंगल कारण महत लोक मानकर एकांत भक्ति नृपवर ईश्वर उद्दाम चरित शुणी गावन्ति अविरत। श्रीकृष्ण पाद पंकजरे जे जन मधुपान करे से पुणी माया बंध मोहे न पड़े पातक समूहे अन्य जे लोभ मोहे पड़ी रजत मरे थाई जड़ी ताहार पुनः पुनः होई रजतामस उपजई एमन्ते जम वाक्य शुणी विष्णु महिमा परिमाणी जमकिंकर भय चित्त बोलन्ति कि विपरीत अच्युत आश्रय जेते जने ताहांकु भय कले मने से दिन ठारु हे राजन देखिले भय हन्ति छन मलय गिरि तटे बसी हरिचरित परशंसी कहिले कुंभ जन्म मुनि गुपत इतिहास वाणी दास जगन्नाथ बोलई कृष्ण महिमा जम कही सुजने शुणे चित्ते धर श्रीकृष्ण नाम आश्रय कर। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठ स्कन्धे जम पुरुष संवादे तृतीयोऽध्याय।